جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آل آزاد کشمیر میں جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی نے پریس کانفرنسز کے ذریعے عوام کو موجودہ تحریک کے حالات اور تناظر کے بارے میں آگاہ کیا، اسی طرح اس سلسلے میں آج جلندھری میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اور عوامی ایکشن کمیٹی کی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں میرے ساتھ ممبران عوامی ایکشن کمیٹی موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں انتہائی اہم نوعیت کی پریس کانفرنس جو عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بات جس طرح کہ عوام کو معلوم ہے کہ پچھلے 7 ماہ سے بدستور ریاست جموں کشمیر بھر میں عوامی حقوق تحریک جاری ہے، جس کے سلسلے میں بجلی بلات بائیکاٹ اور پھر 2.5 ماہ سے عوام کے درمیان اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے۔ اس کے پچھلے ہفتے حکومت نے ہم سے دو ہفتوں کا ٹائم مانگا تھا، پر حکومت کے نمائندوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی مطالبات ہیں یہ سارے جائز ہیں اور حکومت اسے تسلیم کرتی ہے اور حکومت اس کے بارے میں سنجیدہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی حکومت کے اور ہمارے درمیان مذاکرات کا عمل شروع ہوتا ہے تو سڈنلی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اچانک سے گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اچانک سے ڈرانے دھمکانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آج پورے آزاد کشمیر میں جیسے ہی حکومت نے ہمارے مطالبات منظور کروانے کی یقین دہانی کروائی تو پورے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک لوڈ شیڈنگ کا انبار ہے۔ اس کے ساتھ محکمہ برقیات لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے، کنیکشن مختلف جگہوں پہ آزاد کشمیر میں مختلف جگہوں پہ کنیکشن کاٹنے کا عمل بھی جاری ہے۔ صحافی برادری موجود ہے آج کی جو پریس کانفرنس کو کور کرنے کے لیے آئے، ان کا شکریہ۔ دوستو، تقریباً آزاد کشمیر میں جو سابقہ 5 مہینے سے جو سول نافرمانی کی تحریک بجلی بلات کی بائیکاٹ کی صورت میں چل رہی ہے، مختلف احتجاج ہوئے، دھرنے بھی جاری رہے اور مختلف مقامات پر ابھی بھی دھرنے جاری ہیں۔ سابقہ پہ اسی مہینے کے 21 تاریخ کو عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی طرف سے پورے آزاد کشمیر بھر میں بجلی بلات کے جلانے کے حوالے سے ایک احتجاجی پروگرام تھا، جس کو مؤخر کیا گیا تھا۔ حکومت نے 2 ہفتے کا وقت مانگا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر ہم کوئی چیز طے کر کے ہے کہ عوام کے لیے کوئی خوشخبری دیں گے۔ تو یہ ایک ہم سمجھ رہے تھے کہ حکومت اپنی سنجیدہ طور پر ایک سنجیدگی دکھا رہی ہے تاکہ جو عوام کے بجلی بلات کے حوالے سے یا آٹے کے الوکیشن کے حوالے سے یا باقی جتنے بھی مسائل کی گرد تحریک بنی ہوئی ہے، وہ حکومت اس کو سنجیدگی سے لے کر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوں گے ان سے کوئی عوام کے لیے مثبت خبر نکلے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کا رویہ ہے یا پھر آج کی جو پریس کانفرنس ہے یا پھر حکومت یا وزیر اعظم کی طرف سے جو رات کو بات کی گئی ہے، وہ بظاہر دکھا رہی ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک بازگشت اور بھی ہے کہ آج حکومت کسی کو میرپور کے اندر جو ہے وہ سابقہ 2022 کے ٹیرف کے مطابق کوئی نوٹیفیکیشن دینے جا رہی ہے، جسے عوامی ایکشن کمیٹی اکثر مسترد کرتی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی اس طرح کے کسی بھی کمزور فیصلے کو قبول نہیں کرے گی۔ عوام الناس سے اس پریس کانفرنس کے ذریعے عوام الناس سے میری اپیل ہے وہ بجلی بلات کا بائیکاٹ جاری رکھیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران جب تک اعلان نہیں کرتے، عوامی ایکشن کمیٹی اپنی عوام کو جب تک اس بارے میں کسی بھی فیصلے کے بارے میں آگاہ نہیں کرتی، لوگ اس پہ کان نہ دھریں، لوگ جو ہے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، بجلی بلات کے بائیکاٹ کو جاری رکھیں۔ اور ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی آج وزیر اعظم جا رہا ہے میرپور، وہاں کسی کمیٹی کے ساتھ وہ کوئی ان کو نوٹیفیکیشن دینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا بھی ہے کہ وہ بغیر ٹائم کے بجلی آ رہی ہے جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ہمیں وہ اکسائے وائلنس کی طرف، ہم وائلنس کی طرف نہیں جائیں گے، ہم پرامن رہ کر اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، بھرپور اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ہر حکم کے تابع ہیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نخواستہ کہ ہم کمزور ہو گئے۔ کمزوری ہمیں نہیں ہے، کمزوری حکومت میں آئی ہوئی ہے۔ حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے یہ درخواست کرتی پھر رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، پاکستان کے ساتھ بات کریں، آپ ہمارے ساتھ یہ کریں، ہمیں یہ سہولت چاہیے۔ وہ اصل میں بنیادی طور پر جو لوگ اس وقت حکمران ہیں
वो लोग हैं जिनका आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो ठेके पर आकर लोगों को पैसे देकर वोट लेकर चले जाते हैं। हम अपनी डेडलाइन पर, जो डेडलाइन हमने दी हुई है, इस तक हम हुकूमत को मोहलत देते हैं। हम इस बात को देख रहे हैं, बाखूबी देख रहे हैं। हमने अगर अपनी एक्टिविटीज़ को लो डाउन किया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अवामी एक्शन कमेटी खामोश है या अवामी एक्शन कमेटी कहीं दब गई है या अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इस बारे में कोई अपनी बात नहीं रख सकती या वो कोई पब्लिक इज्तिमा नहीं कर सकती, बल्कि हमने इंतहाई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करते हुए हमने हुकूमत को ये मौका दिया कि हुकूमत जो है वो कोई ऐसा अमल ना हो जाए जिससे हुकूमत को ये लगे कि ये कोई इंतशार है। हम किसी इंतशार की तरफ नहीं जाना चाहते, हम किसी तफरीक की तरफ नहीं जाना चाहते। ये मुतालबात आवाम के मुतालबात हैं, हुकूमत को तस्लीम करने चाहिए। और लोड शेडिंग, अगर हुकूमत इन मुज़ाकरात के दौरान, अगर हुकूमत, चूँकि हमारी तहरीक का ये मुतालबा है कि ये आज़ाद कश्मीर लोड शेडिंग फ्री जोन होना चाहिए, और हुकूमत अगर इन मुज़ाकरात के इस टाइम में अगर या तो हुकूमत आवाम को आके बताए कि पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत आके आवाम को बताए कि महकमा बरकियात उनके कंट्रोल में नहीं है, बसूरत दीगर हुकूमत महकमा बरकियात को पाबंद करे कि वो लोड शेडिंग ना करें, वो लोगों को तंग करना, बेजा लोगों को तंग करना बंद करें। अगर हुकूमत ये काम नहीं करती तो अवामी एक्शन कमेटी हर इक़दाम के लिए तैयार है। अवामी एक्शन कमेटी ग्रिड का रास्ता भी इख्तियार कर, रुख भी ग्रिड की तरफ भी रुख इख्तियार कर सकती है। अवामी एक्शन कमेटी हुक्मरानों के मालों की तरफ भी रुख इख्तियार कर सकती है। अवामी एक्शन कमेटी इस देश में बनने वाले डैम जो कि हमारी मलकियत हैं लेकिन किसी और के कब्ज़े में है, अवामी एक्शन कमेटी उस डैम की तरफ भी रुख कर सकती है। हुकूमत जो है इसका संजीदगी से इस बात पे हुकूमत संजीदगी इख्तियार करे, हुकूमती नुमाइंदे इस बारे में संजीदगी इख्तियार करें। और जिस तरह परमरी सदौती के लोगों ने इस रज़ाकाराना मुहिम के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, वो काबिल दीद है, काबिल सताइश है, क्योंकि अपने हक़ के लिए निकलना, अपनी नस्लों की बका की जंग के लिए निकलना बहुत बड़ी बात होती है। लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि तफसील से बात होगी, सिर्फ इतना करूँ कि रात को एक क्लिप सुना है जिसमें वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी टैक्सी किसी सूरत माफ़ नहीं होंगे, बिल किसी सूरत माफ़ नहीं होंगे। तो हम हुकूमत वक्त और वज़ीर आज़म साहब को ये मुतनबे करना चाहते हैं कि एक तरफ तो जबकि आपके वज़ीर बैठते हैं मुज़ाकरात के अंदर, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो हमारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी है जिसके हम सब ताबे हैं, उसके अंदर बैठते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपके जो मुज़ाकरात है, ये तो हम वज़ीरों के पहले से मुज़ाकरात है, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये अपील कर रहे हैं, तो जब ये आपके ही मुज़ाकरात है तो इनको हल कर दें। यहाँ से जो जॉइंट एक्शन कमेटी अवामी एक्शन कमेटी के किसी बंदे ने हुकूमत में नहीं जाना है अभी फिलहाल, तो उन वज़ीरों मशीरों की जो बात होती है, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि टैक्स माफ़ हो सकते हैं और उनको बिजली फ्री हो सकती है। तो हम फ्री बिजली तो नहीं मांग रहे, बल्कि हम ये मांग रहे हैं कि प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर बिजली दी जाए पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, और लोड शेडिंग फ्री बिजली दी जाए। तो वज़ीर आज़म साहब को मीडिया के जरिए मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ तमाम इंतज़ामिया को कि आप होश के नाखन में ये जो आपने लोड शेडिंग शुरू की है इसको ख़त्म करें और प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर पूरी आज़ाद कश्मीर का बिजली मुहैया करें, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जहाँ पे कोई दंगे फसाद शुरू, तो जब अगर ऐसे वो हालात होंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे, आपके लिए भी जीना यहाँ पे आसान नहीं होगा। ये लोग अब आपको कभी किसी सूरत में बिजली के बिल देने वाले नहीं है जब तक आप इसकी कोई टर्म एंड कंडीशन जो आवाम की डिमांड है वो तय नहीं करेंगे। ये मजाक नहीं चल रहा, आवाम पिछले 7 महीनों से एहतजाज पे हैं। हुकूमत हमसे बारहा ये बात कह चुकी है कि आपके मुतालबात दुरुस्त हैं, तो फिर उन्हें जल्द अज जल्द आवाम के मुतालबात तस्लीम करके आज़ाद कश्मीर की आवाम को पैदावारी लागत पे बिजली देनी चाहिए, सब्सिडाइज आटा देना चाहिए, और हुक्मरान तबकात की बेजा मुराद का जो है वो खात्मा होना चाहिए इस देश में से। मैं आखिरी जो गुजारिश करके आप सबसे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि आप अवामी एक्शन कमेटी के साथ आवाम जुड़े रहें, खड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला फतह आपकी होगी, आवाम की होगी, और हुक्मरान तबकात जो है इनकी तमाम अयाशियों का खात्मा ये हमारी अवलीन तरजीह है। ये आसान नहीं है कि ये कोई दुरुस्त अमल भी नहीं है। हुकूमत को मैं हुकूमत जो वक्त की हुकूमत है उनको, उनके नुमाइंदों को मैं ये बात उनके कानों में तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये मजाक नहीं है। जब आवाम के पास बुनियादी सहूलियात ना हो, आवाम के पास बुनियादी इंसाफ की तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात ना हो, तो उस वक्त अगर आप आवाम के उस ऐसे माशरे में जो हुकूमतें आवाम के पैसों पे ऐशी करती हैं, तो ये बड़ा नाजायज़ अमल है। हुकूमत को इसको तर्क करना चाहिए। मैं अपने दीगर साथियों की आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर हुकूमत, फिर मैं मुतनबे करता हूँ हुकूमत को, अगर हुकूमत लोड शेडिंग का दौरानिया ख़त्म नहीं करती, अगर हुकूमत लोड शेडिंग को ख़त्म नहीं करती, अगर हुकूमत आवाम के मुतालबात को तस्लीम नहीं करती, तो अवामी एक्शन कमेटी
جس نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے، بھرپور عوامی طاقت رکھتی ہے، عوام اس کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے، عوام کی ہر پر ہر طبقہ، تمام سیاسی سماجی تنظیمیں جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ ہیں، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہیں، عام عوام، سول سوسائٹی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت کسی بھی مغالطے میں نہ رہے، حکومت کسی بھی ڈیلے ٹیکٹس کو سامنے رکھ کے کسی ایسے ہتھکنڈے کو استعمال نہ کرے جو کل یہاں پہ انتشار کا سبب بنے، کہ یہ ساری ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ ایک بار پھر میں یہ بات دہراتا ہوں کہ حکومت فل فور بھیجا لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ اس کا فوری نوٹس لے اور چیک کرے کہ محکمہ برقیات میں کون ہے جو حکومت کی ہمارے ساتھ مذاکرات کے ٹائم میں جو ہے وہ عوام کے ساتھ شرارتیں کر رہا ہے، کروا رہا ہے۔